से कम्बु कटके राजा प्रभु जगन्नाथ चारि वर्णे चौवर्ग देवाकु समर्थ। महाप्रभु जगन्नाथंकर ये पवित्र पावन सिंहद्वार चकड़ा उपरे ठिया हुई आमे जे केते आनंदित निजको केते निरापद मनुचे जन्म जन्मांतर पुण्य संचिवा को केवल आमे नुहे कोटि कोटि नर नारायण ये क्षेत्र रे टिके दंडे लिमिसे लबे ठिया से माने इच्छा करुचंती। तेबे पुरुषोत्तम मासर आज पंचक प्रवेश करिचंती एकादशी आउ मात्र 5 दिन पर ये दुर्लभ पुरुषोत्तम मासर अवसान हो जो माने व्रतधारी विशेषकर ये व्रत को ब्राह्मण माने नाथ प्रेम भाव से माने एकनिष्ठ होई दिने 2 दिन 5 दिन नुहे तो एक मासर घर द्वार छाड़ी से माने महाप्रभु पाखरे आश्रय नहीं आपण परिवेशर जो आज एकादशी परिक्रमा आम करे पूर्व एकादशी परी जो बल्लभ महाप्रभु बर्तमान बल्लभ भोग महाप्रभु बसी दर्शनार्थी मैंने अपेक्षा कर 1 घंटा बंद रही दर्शन जो नीतिकांति चली आज जगन्नाथ महाप्रभु ऊपर समस्त लक्ष्य जे आमे किपरि सानिध्य टिके पाइबू कहार ना जगन्नाथ महाप्रभु ए आयोजन रे आमे आज निजकू निश्चित भाव में गर्व अनुभव करुचे हृदय भितर जे आमे गोटे मास महाप्रभुंकर सेवारे शास्त्रंकर अनुशीलन रे आचरण उच्चारण विचरण ये सबुगुड़िक जपरी सात्विक दुर्लभ ये सब कथा को निश्चित भाव में महाप्रभु ग्रहण करिथिबे बोली आशा आम रखुचे। तेबे ये कर्मर जो स्वप्न देखिचंती ये कर्म को 1 मासर जो दुर्लभ कार्यक्रम को सफल रूपायन देवा पाई जो अंता भिड़ी प्रथमे जी आग को पाद पकई से होते पंडित रश्मि रंजन पाणी महोदय ये सिंहद्वार चकड़ा ऊपर ये धार्मिक क्षेत्र रे ये पावन पुरुषोत्तम धाम रे आमे ठिया होइछे महाप्रभु को कोल रे कौन कहिबे ये यात्रा आउ 5 दिन पर ये जो तीर्थ ये जो उपासना यह पूर्णांग हेबो कौन अनुभव रही आपनकर जल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की बलभद्र भगवान की सुभद्रा माता की चक्रराज सुदर्शन महाराज श्री पुरुषोत्तम महासमहोत्सव अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत श्री अनंत आभा अनंत प्रभा अनंत प्रेम अनंत वात्सल्य अनंत करुणा अनंत श्री सम्मेलन कृत अनंत क्षीराब्धिशायी भगवान श्री श्री जगन्नाथ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु सही हर्ता कर्ता दैव विधाता आमर से पुरुषोत्तम भगवान प्रभु नीलाद्रीनाथ जगन्नाथ पाखरे अनंत कोटि प्रणाम करी ये जो मास पूरा अपेक्षा प्रतीक्षा तितिक्षा परीक्षा समीक्षा ये बड़ कष्ट जो क्ष लगी से सब ये बड़ कष्ट किंतु प्रत्येक 2 वर्ष 7 मास 11 दिन पर पुणी गोटे आसंती अधिमास पुरुषोत्तम मास जो मास भगवान सृष्टि करथिले केवल निजर स्वार्थ पाई नुह मास को बर देइथिले ये मास ये मास को जी पालन करिवो जी सेवा करिवो ये मास रे जी आनंद नब भगवत शरण आपण सब काम को सकाम रे करि पारिबे आउ सब वर्ष सारा जो सकाम करि परिबे एकमात्र ये गोटे मास आसे जोटा कि केवल निष्काम भाव रे आपण जहा करियो भगवान को पाई केवल निष्काम आ किछ सकाम किछ नहीं किंतु भगवान धर्म अर्थ चतुर्वर्ग
ଯାହା ହଉ ଯଦି କେହି 1 ମାସ ଅବଧି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ନ ପାଳନ କରିପାରିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତାହା ବି ହେଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚକ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ମାସ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅମାବାସ ପ୍ରତିପଦାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସରେ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ମାସ, ଇଏ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାସ ଯିଏ ଆରମ୍ଭ ହବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିପଦାରୁ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ହେବେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଇଏ 5 ଦିନ ଏକ ପଞ୍ଚକ, ଇଏ ପଞ୍ଚକକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ଯିଏ କରିଦେବେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1 ମାସ ପାଳନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପାଳନର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଏକ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯଦି ଏତିକି ବି ନ ହେଇପାରିଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶେଷ ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଭଗବତ ଚରଣ ଶରଣ କରିଗଲେ ହେଇଗଲା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜି ବିପ୍ର ଦେବତାଗଣ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ଯୁକ୍ତ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସମାଜର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି ଅତି ହରିକୃପାରୁ ଆମେମାନେ 1 ମାସ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପାଖରେ ବସିଛୁ। 1 ଲକ୍ଷ ତୁଳସୀ ଅର୍ଚ୍ଚନ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ସମୟରେ। ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଏକାଦଶୀର ପୁଣ୍ୟ ଅବସରରେ 1 ଲକ୍ଷ ଦୀପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳିତା ଯାହାକୁ ପୁରୀ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି ଆଜି ତାଡ଼ ଜଳିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳିତା ସମର୍ପଣ କରାଯିବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସହସ୍ର ନାମ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ, ପାଠ ହେବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଏସବୁ ପ୍ରେରଣା କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଦାନ କରେ ତାକୁ 1000 ଦୀପ ଦାନର ଫଳ ମିଳେ। ଇଏ ତ ଅଧିକ ମାସ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଇଏ ମାସ ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ଡାକୁଛେ ଅଧିକ ମାସ। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କରିବେ ସେ ଅଧିକ ହବ, ଯଦି ପାପ କରିବେ ଅଧିକ ହବ। ଯାହା କରିବେ ଆମେ ଆଜି 4 ଥର ପରିକ୍ରମା ଲଗେଇଛୁ, 1000 ଥର ପରିକ୍ରମା 4000 ଥର ପରିକ୍ରମାର ଫଳ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଲଗେଇଲେ 1000 ଦୀପର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ତ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଭଗବତ ପ୍ରତି ପାଇଁ ଭଗବତ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅନୁରାଗ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ବିମୁଖ ହେଇଯାଉଛି, ଭଗବତ ବିମୁଖ ହେଇଯାଉଛି, ଭଗବତ ସମ୍ମୁଖ ପାଇଁ ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଆଜି ଲକ୍ଷେ ସରିତାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବେ। ଅସତୋମା ସଦ୍ଗମୟ ତମସୋମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ମୃତ୍ୟୁମା ଅମୃତମ ଗମୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଦର୍ଶନ, ଦୀପର ବହୁତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଦୀପ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ଶୋଭା ପାଏ ନା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି ଦୀପ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଦୀପ ଲକ୍ଷେ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନବା। ପ୍ରଭୁ ଜଗତରୁ ଏ ଅନ୍ଧାରକୁ, ଏ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧାର ତାକୁ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ ଆଲୋକ ହେଇକିରି ହୃଦୟ ସେ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି, ସେଇ ଆଲୋକ ବଳିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜଳୁ। ତମର ପ୍ରେମ, ତମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟତା ରହୁ, ଭ୍ରାତୃଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉ, କେହି ହିଂସ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, କରୁଣା ଇଏ ସେ ବୃଦ୍ଧି ହଉ। ଏହା ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଭଗବତ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଏହା ନିବେଦନ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପରିକ୍ରମାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ ଆପଣ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢିଛି ଏ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେମିତି ଆସିଲା, କାହିଁକି ଆସିଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭକ୍ତି ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ରଶ୍ମିନ ଫୋନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ କାଶୀରେ ଆମର ଏଥର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସର ଅଳ୍ପବାସ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେଟ ବି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅହେତୁକ ଗରମ ସେଇ ଯୋଗୁଁ
এইটা ଆମର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେଠି ଆମେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୋଜନ ଆପଣ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ରହିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମର ଏକ ଜୁଆର ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ସମୟ କାଳ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଧୀମତାମ୍ ଆୟୁର୍ନଶ୍ୟତି ପଶ୍ୟତାମ୍ ପ୍ରତିଦିନମ୍ ଜାତି କ୍ଷୟମ୍ ଯୌବନମ୍। ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାୟନ୍ତି ଗତା ପୁନର୍ନ ଦିବସା କାଳୁ ଜଗତ ଭକ୍ଷକ। କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିଲା ପରି ସେ ନିଜ ଆଡକୁ ସଂଗୃହୀତ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି କଚ୍ଛପ ତାର ଗୋଡକୁ ତା ନିଜ ଶରୀରକୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି କୁର୍ମୁଙ୍ଗା ନିବ ସର୍ବସହ। ତେଣୁ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଲୀଳାରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, କୃପା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସର୍ବୋପରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଆଜିର ଏକାଦଶୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।